It's a pleasure to be speaking to youth animators because I believe that you all are doing something very, very important and very, very critical. And for me, when I look at the signs of the times, the church is in a very critical juncture. And at this juncture, what you do, I believe, matters or will matter in the way the church would be maybe charting its course in the future. So let me share my slides. It will make it easier for you all. And just also on a side note, the group here follows English, Malayalam, of course, and then I'm sure you can speak other European languages, but English and Malayalam are both common languages that we all follow. Wonderful. I prefer English because I was born in the northern part of India, and I always say that when I came to Kerala, I was not able to read Malayalam, and my encounter with Jesus came through the Jesus Youth movement. So I came to Kerala for my PDC and graduation, and I was studying in Trivandrum. And അന്നത്തെ കാലത്ത് എറണാകുളത്ത് പല പ്രോഗ്രാമിന് വരണം. അപ്പം മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ലാത്ത കാരണം എറണാകുളം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന എറണാകുളത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഉണ്ട കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സി എറണാകുളം ലോങ് വേർഡ്, എറണാകുളത്തിന്റെ അവസാനം ഉണ്ട, കോട്ടയത്തിന്റെ അവസാനം ഉണ്ട. സോ ഹൗ ഡു യു മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്? അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ, എറണാകുളം ലോങ് വേർഡ് വിത്ത് ഉണ്ട ആൻഡ് കോട്ടയം ഷോർട്ട് വേർഡ് വിത്ത് ഉണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം, ബട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറിപ്പോവായിരിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് let's see how it goes. Okay. Like Vipin was saying, I have an organization called Fourth Way Foundation. We are around 18-19 years old. കുറെ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന 2 മേജർ പ്രോജക്ട്സ് ആ. ഒന്ന് നോർത്തേൺ കർണാടകയിൽ വി വർക്ക് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അവരെ മെയിൻ സ്ട്രീം റെഗുലർ സ്കൂൾസിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം. അതിന്റെ പേര് നാനുകുശാലയെന്നും. നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ലോഗോ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ്. ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 7 years ആവുന്നു. ഒരു കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസാ, ഡ്രഗ്സ് ആണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ. അപ്പം we worked on a program called Venda, where we work with children to keep them away from substance abuse. Appo ada ഞങ്ങളുടെ 2 major maybe projects that I am doing right now. We have more than 70 people working with us in both the offices put together. Kerala, we had the privilege of meeting all the top people in Kerala and getting their support. And 2 important things that we always say happened in the last couple of years was, one was we presented at the UN. In the last 3 years, we have been regularly called UN Vilikkunnundu. And today in UN, Project Venda is one of the best practices from around the world. So the UN is closely following the project. Randa, it was a very beautiful experience of meeting the Holy Father and presenting the projects to him and getting his blessing year before last, when we went to Rome to do a couple of presentations for the Dicastery of Integral Human Development. So this is what I do before maybe so in the last 1 year, though it was a COVID year, we were just taking our year-end numbers. What we realized that in the last 1 year, we have interacted with almost 40,000 youngsters year 1 year, and we are talking about people from the age group below 18 years. So that is our age area of work. ജോലിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിക്കാം, maybe some other time if you are interested or if you want to know more, we will discuss. Today we are going to discuss about youth animation and primarily my role as a youth animator. അപ്പോൾ ഒരു യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒന്നും എഴുതണ്ട കേട്ടോ. ഐ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് അക്രോസ് ടു സമ്മൺ ആൻഡ് യു ഓൾ ക്യാൻ സർക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്. അതർവൈസ് വി വിൽ മിസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ തിങ്സ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജോട്ട് ഡൗൺ. പക്ഷേ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐ വിൽ ഷെയർ മൈ presentation with one of you all and you all can circulate it among the others. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ചർച്ച് മസ്റ്റ് ബിക്കം ട്രാവലിംഗ് കമ്പാനിയൻ ഓഫ് യങ് പീപ്പിൾ. സെയിന്റ് ജോൺ പോൾ ടൂയുടെ കോട്ടാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നത്, ചർച്ച് മസ്റ്റ് ബിക്കം ട്രാവലിംഗ് കമ്പാനിയൻ ഓഫ് യങ് പീപ്പിൾ. അപ്പൊ യൂത്ത് ആനിമേറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ബിക്കം എ ട്രാവലിംഗ് കമ്പാനിയൻ ഓഫ് യങ് പീപ്പിൾ. അതിന്റെ പല രീതിയിലുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു പ്രോവർബ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും,
it takes an entire village to raise a child എന്ന് അവർ പറയുന്നത്. Raising a child is not the responsibility of one family, but it's the responsibility of the whole village. അപ്പൊ സഭയുടെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിലും യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോൾ ചർച്ച്. And maybe that is what you all are doing very beautifully together. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് supporting the youngsters in various ways. So let me start. I have two challenges. Okay? I will ask a lot of questions. രണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയും. You may like, you may not like. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രാർത്ഥിക്കുക. Okay, so these are two things that I will share, and then during the question answer time, if you want clarifications, നമുക്ക് അന്നേരം നോക്കാം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം, you have been working, some of you have been working new, some of you have been working for many years. യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് എന്താ? ഒന്നെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിടുക. ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കിൽ, ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്, ബിഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? Connecting with youth is some. Connecting with them, okay. That is one of the points that has come up in the chat. Keeping motivated. Keeping them motivated, okay. Getting hold of the youth, okay. Okay. So we know somewhere how we are maybe going. Adine sambandhichulla similar to that, I have one more question before we go into the details, okay. What are some of the characteristics of youth today? നിങ്ങൾ യൂത്ത് ടുഡേ സെഷൻ കണ്ടു, യു ഹാവ് ഫിനിഷ് ദ സെഷൻ. പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വാട്ട് ദേ ലൈക്ക്, വാട്ട് ദേ ഡിസ്ലൈക്ക്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു യുവജനത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു യങ്സ്റ്ററിനെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താ? ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചില വാക്കുകൾ, സെന്റൻസ്, ഫ്രേസസ്, ഡിജിറ്റൽ, ഓക്കെ. Fast at times, and sometimes fast and at times furious also, okay. എന്നെ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം. And I don't know whether you agree with it or not, but we'll just read this statement, okay. ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. This is how he defines the youth, okay. He says youth today love luxury. They have bad manners, contempt for authority, no respect for older people, and talk nonsense when they should work. Young people do not stand up any longer when adults enter the room. They contradict their parents, talk too much in company, guzzle their food, lay their legs on the table, and tyrannize their elders. Okay. Somehow I thought maybe this person was trying to understand the psyche of young, though he has put almost all the negatives that are there. But ഞാൻ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു majority youth animators in one way or the other accept this statement. They say at least some of what this person is saying is true. But what is very interesting to know is who said this and when. Okay, and if you look at the screen, this was said by Socrates in 500 BC. നമ്മൾ പറയുന്ന ഇന്ന് യുവജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന പലതും ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമല്ല. ഇറ്റ് വാസ് ദെയർ മേ ബി ഇൻ 500 BC. സോ ദി യങ് ഓഫ് ടുഡേ ഹാസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് മച്ച്. നമ്മൾ അവരുടെ ഏജിലായിരുന്നു, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. വാട്ട് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇസ് ദി എൻവയറമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഗ്രോയിങ്, ദ സറൗണ്ടിങ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ growing. That has drastically changed. It is not like maybe when you were growing. So to add to that, it is very nice to know how Christianity moved over the centuries, okay. This is a little bit philosophical, so I'll run through it. Maybe if you are interested, you can do detailed reading on this. We say that Christianity started in Palestine as a relationship. Then it moved to Greece, where it became a philosophy. And then they say that it went to Rome, where it became an institution. A lot of people say that after Rome it didn't move, because church they look at only as institution, okay. So in Rome it became an institution. In Europe they say it became a culture, where if you, in the countries where you live, maybe Christianity is not very popular per se, but the culture of the land has ingredients of Judeo-Christian worldview and a lot of other
things. Then they say that for traditional Christians, it's all about programs or projects in the third world countries. And then they say that when Christianity reached America, Christianity became commercialized. Okay, everything became money oriented. And it's very interesting how this person ends the route map of Christianity. He says that today Christianity is all about entertainment. Okay, this church is doing better than that, this youth group is doing better than that, people are rushing to one retreat center or the other retreat center. It's all about my entertainment needs. Okay, it's like any news channel that you see is what he says. Okay, what the author says. I don't know if you agree or not, but for me, I believe if Christianity അല്ലെ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി സക്സസ്ഫുൾ ആകണമെങ്കിൽ ഈശോ തുടങ്ങിയടുത്ത് തിരിച്ചു ചെല്ലണം. അത് ഇൻ പാലസ്റ്റൈൻ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ്. യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ കോർണർ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഒരു യൂത്ത് ആനിമേറ്ററിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടിയ ഒരു സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രമാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു വർഷം 5 യൂത്തുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ആർ ബിക്കമിങ് എ ഗുഡ് യൂത്ത് ആനിമേറ്റർ. അതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പെപ്സി ആൻഡ് MTV ഡിഡ് എ സ്റ്റഡി ഓൺ ലോട്ട് ഓഫ് കൺട്രീസ്. ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ യൂത്തിന്റെ ഡിവിഷനാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. പെർസെൻറ്റേജസ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂത്തിനൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദേ സേ ദാറ്റ് 16% ഓഫ് യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ആർ ഹോം ബോഡീസ്. നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി പള്ളിയിൽ കാണുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ നമ്മൾ സിമ്പിൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നല്ല കുഞ്ഞാടുകൾ. ഓക്കെ, കാറ്റഗിസത്തിന് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരും, പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരും, അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോം ബോഡീസ് 16%. ഒരു 16%, അടുത്ത 16% അവർ പറയുന്നത് ആർ ടു ഫേസ്ഡ്. ദേ ആർ ഇൻവേർഡ്ലി ട്രഡീഷണൽ ബട്ട് ഔട്ട്വേർഡ്ലി മോഡേൺ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ പിള്ളേരുടെ പേര് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അവർ ഇൻവേർഡ്ലി ഒത്തിരി ട്രഡീഷണൽ ആണ്, പക്ഷെ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന പലതും വളരെ മോഡേൺ ആ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ they try to be very modern. Third പറയുന്നത് ഒരു 25% യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഷോ ഓഫ്സ്, ദ വാണബീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടീനേജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി നടക്കുന്നത് പുതിയ ഫോൺ ലോഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ്. കാരണം അത് വേണമെന്നുള്ളത് ആ ഒരു യങ്സ്റ്ററിന്റെ, കാരണം ദേ വോണ്ട് ടു ഷോ ഇറ്റ് ഓഫ്, ദേ വോണ്ട് ടു സംഹൗ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദെയർ ഹാൻഡ്സ്. ഒരു 23% അവർ പറയുന്ന ആർ ദ റെബൽസ്. അവരോട് ലെഫ്റ്റ് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ നേരെ റൈറ്റേ പോവുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഒരു 20% എന്ന് പറയുന്നത് ദ കൂൾ ഗൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴേലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സാഡ്ലി ഞാൻ പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്, സാഡ്ലി നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഫോക്കസ് ആദ്യത്തെ 16%ലാണ്. ഹോം ബോഡീസ്, പള്ളി വരുന്ന കുറെ പേരെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും, അല്ലെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാട് നിങ്ങൾ മേ ബി ദ സെക്കൻഡ് 16% നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യും, കാരണം അവർ പേരൻസ് പറയുന്നതൊക്കെ കുറെ ശ്രദ്ധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യൂത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗാങ്ങിന്റെ അടുത്തും ചെല്ലേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൂൾ ഗൈസ്, ദി ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊന്നും ആരും കാണുകയല്ല. സോ ഹൗ ഡു വി ഡു ദാറ്റ് ആസ് എ യൂത്ത് ആനിമേറ്റർ? ഓക്കെ, അതിന്റെ ചില മേ ബി ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഒരു 15 minutes വി വിൽ സി. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു നോ ഹൗ വാല്യൂസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ്. ഓക്കെ, വാല്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ഇതിൽ പറയുന്ന ഏജ് 1 to 7 ഇസ് ഇംപ്രിന്റ് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ. വെരി സിംപ്ലി, ചിൽഡ്രൻ സീ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഡു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചു പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾ കൈകൂപ്പിയാൽ അവർ കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കും, കൊന്തയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തിയാൽ അവർ മുട്ടുകുത്തും. അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരിയ്ക്കും. നിങ്ങൾ അവരോട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. വാട്ട് എവർ യു ഡു ദേ വിൽ ഡു. സോ ഏജ് 1 to 7 ഇസ് ദാറ്റ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ അത് വരാറില്ല, കാരണം അവരെല്ലാം ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ വീടുകളിലായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു ഏജ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് വേണേ മാറ്റി നിർത്താം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഇസ് ഏജ് 8 to 13. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതിൽ വരും. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു മെജോറിറ്റി യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വോണ്ട് ടു ബി ലൈക്ക് സമ്മൺ. അവരൊരു ഹീറോയിനെ കണ്ടെത്തും. അത് ആക്ച്വൽ ഹീറോ ആയിരിക്കും, ഫാന്റസി ഹീറോ ആയിരിക്കും, ചില സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആയിരിക്കും, ചില സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആരെയും ഒക്കെ അവരെ കണ്ടെത്തും. വലിയ ലോകത്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചെറിയ ലോകത്ത് അവർ കണ്ടെത്തും. ഒരു അങ്കിള്, ഒരു ആന്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ, അല്ലെ ഒരു ബ്രദർ, അല്ലെ ഒരു സിസ്റ്റർ. ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അവരെ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പലതും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ചില യൂത്ത് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ദേ വോണ്ട് ടു ബി ലൈക്ക് സമ്മൺ എൽസ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഏജ് 14 to 20.
ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെയിൻ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ട് എവറിബഡി എൽസ് ഇസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് എന്നാ പറയുന്നത് 6 മണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞ അവരുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്റെ വേറെ ആരും 6 മണിക്ക് എന്റെ വേറെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സും 6 മണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഞായറാഴ്ചക്ക് കുർബാന വരാൻ പറഞ്ഞ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലെ ആൾക്കാർ കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം പറയുന്നത് ബട്ട് അതേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ തിങ്കിങ് ഇസ് ഇഫ് നോബഡി എൽസ് ഇസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, അല്ലെ എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന പലരും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും, അവരുടെ ഒരു സൈക്കിളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഒരു കാത്തലിക് ചേർച്ചിലെ ചില യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററുടെ ചില ടിപ്പിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഞാൻ പറയാം. വൺ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിതൊരു അച്ഛന്റെ കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുക കേട്ടോ. കുറെ നാൾ മുമ്പേ, കുറെ വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ ഒരിടത്ത് അച്ഛന്റെ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഡിസ്കഷൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പള്ളിയിലെ യുവജനങ്ങളൊക്കെ എനിക്കൊരു വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് പോലെയാ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛാ വാട്ട് ഡു യു മീൻ? അപ്പൊ ആർ ദേ വെരി സപ്പോർട്ടീവ്, ആർ ദേ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഞാൻ അവരെ വിളിക്കും, ക്രിസ്മസിന് പുൽക്കൂട് കെട്ടാന്, പള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്യാന്, അൽത്താര ബോയ്സ് ആകാന്. അപ്പം ദേ ആർ മൈ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്. ഐ ആം നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദം ആസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദ ചർച്ച്, ബട്ട് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് മൈ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കെട്ടാന്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇടാൻ, അല്ലെ ക്രിസ്മസിന് കരോള് പാടാനൊക്കെ ഞാൻ യൂത്തിനെ വിളിക്കും. ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദം ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വി വിൽ ബി മേക്കിംഗ് ഇഫ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യൂത്ത് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സെക്കൻഡ്, നമ്മുടെ ഒക്കെ ചേർച്ചിലുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ആനിമേറ്റഡ് സെന്ററാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമേറ്റർ എല്ലാം തീരുമാനിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഡിസിഷൻസ് കം ഫ്രം ആനിമേറ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേറെ പല സർക്കിൾസ് എടുത്താലും ഡിസിഷൻസ് ആർ നോട്ട് ടേക്കൻ ബൈ ദ ഹെഡ്സ്, ദേ ഓൺലി സ്റ്റിയർ, ദേ ഓൺലി ആനിമേറ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ആനിമേറ്ററിന്റെ റോൾ ആനിമേറ്റർ മാറി ലീഡർ ആയി പോവുക. സോ ഹൗ ഡു വി ടാക്കിൾ ദാറ്റ്? മേ ബി വെൻ വി കണ്ടിന്യൂ ഐ വിൽ വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. തേർഡ്, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള ഒരു യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ, 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 കോമ്പറ്റീഷൻ. ഈവൻ കാറ്റഗിസം വരെ കോമ്പറ്റീഷനാ. അതിന്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് വി ആർ സെൻഡിങ് എ വെരി റോങ് സിഗ്നൽ. അത് കാരണം തന്നെ ആഫ്റ്റർ കാറ്റഗിസം അല്ലെ 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് യു വിൽ നോട്ട് സി മെനി ഓഫ് ദം ഇൻ ദ ചർച്ച്. ബിക്കോസ് വൈ ഹാവ് ദേ സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ്? ദേ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ദെയർ എക്സാം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2-3 ബിഷപ്പ്മാരുടെ കൂടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, പുറത്തൊത്തിരി ഇല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. ആ പിതാവ് ഞങ്ങളോട് പറയാം, നമ്മൾ അറിയാതെ പിള്ളേരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സത്യാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറകിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പിതാവ് നമ്മളങ്ങനെ എന്നാ ചെയ്യുന്നത്? പിതാവ് കാറ്റഗിസത്തിന്റെ സമയത്ത് പിള്ളേരെ പള്ളിയിൽ നിർത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിള്ളേരെ 1ാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ ഏറ്റവും ആദ്യം നിൽക്കും, 2ാം ക്ലാസ് പകുതി പുറകില്, 3ാം ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടെ പുറകില്, 5ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ നടുക്കായിരിക്കും, 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പയ്യന്മാർ ഏറ്റവും പുറകിലായിരിക്കും. അപ്പൊ വി ആർ unknowingly telling them get out of the church when you grow older. അത് കാരണം തന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പയ്യന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കുർബാന കൂടണമെങ്കിൽ അവന് വരാൻ ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. കാരണം all through his catechism life he's been taught to go back. Now do we have to tackle that or not? I don't know, but that is chuma or difference. But youth ministry is not competitions, okay? ഞാൻ കുറെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു ഒരു 5-6 years back I was having a debate with a priest where they were conducting fashion show in the church. I have no problem in doing a fashion show or not. പക്ഷെ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേര് ആർ ദേ ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ബിക്കോസ് ദേ റിയലി വാണ്ട് ടു ഷോ ഫാഷൻ ഷോ ഓർ ദേ ആർ കമ്മിങ് ഫോർ സംതിങ് എൽസ്? അപ്പം കോമ്പറ്റീഷൻസ് യു ഷുഡ് ഡു, യൂത്തിനെ കൂടെ നിർത്താൻ യു ഷുഡ് ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. പക്ഷെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് is not the end, it is only the means of achieving certain things. നാലാമത്തെ, we are not reaching out. പലപ്പോഴും യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി is only looking inward. നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, അല്ലെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വി നെവർ റീച്ച് ഔട്ട്. അപ്പൊ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം യു വിൽ ലൂസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പലരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഹൗ ടു കീപ് യങ് പീപ്പിൾ മോട്ടിവേറ്റഡ്. ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടീച്ച് ദം ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്. യു ഹാവ് ടു ടീച്ച് ദം ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അതർ. അതിന് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും വി ഹാവ് ടു ഡു ഔട്ട്സൈഡ് ദ ചർച്ച്. വി ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ or go to people who are not coming to the church. That would be one beautiful way of keeping them motivated. And finally, not building the future leaders of the church. പലപ്പോഴും യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഫോക്കസ്
ഇവരെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനേ അല്ല. യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഫോക്കസ് ഇവരെ എങ്ങനെയും ഈ കുറെ നാളുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയും പിടിച്ചു നിർത്താം. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ടു ഡു, ഹൗ ടു ബിൽഡ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ചില പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വേറെ ട്രെയിനിങ്സിന് വിടുവോ, വേറെ പല ഇതിന് ചെയ്യുക. വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ദെം. വേറെ പല റിലിജൻസ് കണ്ട വിൽ ബി സർപ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ഹൗ ദേ ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി യങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ദെം. പക്ഷേ സംവേ ഡൗൺ ദ ലൈൻ ചർച്ചിന്റെ അകത്ത്, നമ്മുടെ സഭയുടെ അകത്ത് പലപ്പോഴും we are not building them as future leaders of the church. We are just engaging them when they are young. അപ്പം യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി അങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണം. യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന 3 കീ ഗോൾസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ടു എംപവർ യങ് പീപ്പിൾ ടു ലിവ് ആസ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ജീസസ് ഇൻ ടുഡേസ് വേൾഡ്. 2, ടു ഡ്രോ ദം ടു എ റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദ ലൈഫ് ആൻഡ് മിഷൻ ആൻഡ് വർക്ക് ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ഫെയ്ത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി. നമ്മുടെ സഭയുടെ പല കാര്യത്തിലും അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുക. 3, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, ടു ഫോസ്റ്റർ ദ ടോട്ടൽ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഈച്ച് യങ് പീപ്പിൾ. സംവേ ഡൗൺ ദ ലൈൻ എനിക്ക് ഒരു ചാലഞ്ച് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പും സ്പിരിച്വൽ ഡയമെൻഷനും നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് വി ഓൺലി ടോക്ക് അബൌട്ട് അതർ എലിമെന്റ്സ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ദേ ഗെറ്റ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പ്ലേസസ്. അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെ പലതും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദെയർ സ്കൂൾ ടു ദെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ടു ദെയർ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ വി ആർ ജസ്റ്റ് ആഡിങ് ഓൺ എ ഫ്യൂ മോർ തിങ്സ്. പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ദെയർ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ഓർ ദെയർ സ്പിരിച്വൽ ഫോർമേഷൻ, വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ആസ് എ കാത്തലിക് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. നൗ ഹൗ ഡു വി ഡു ദാറ്റ്? അതിന് ഒരു കാത്തലിക് യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയ 7 സിമ്പിൾ സ്കിൽസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേണേ നോക്കാം, അല്ലെ ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് യൂത്ത് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം. 7 സിമ്പിൾ സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഐ ബിലീവ് ഇസ് യു ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ കേട്ടോ. അതും ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് യു ബിഗ് ടാർഗറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററിന് ഒരു വർഷം 5 യങ്സ്റ്ററിന്റെ കൂടെ വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മതി. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാം, ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ബൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ 5 യങ്സ്റ്റർ എവറി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വർഷം നിങ്ങൾ യൂത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് സീരിയസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ബിൽഡ് 25 യങ് ലീഡേഴ്സ് ഹൂ വുഡ് ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ ദ ചർച്ച്. ഓക്കെ, സോ യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇത് ഒരു ഓർഡറിലല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ടു പുട്ട് ഇൻ നമ്പേഴ്സ്, one of the prominent skills that is needed is the capacity to build relationships. രണ്ടാമത്തെ സ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് is the capacity to build youngsters in discipleship. അവരെ ഈശോയെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പല ലേൺഡ് വേസ് അവരോട്, ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, അതങ്ങനെയല്ല. ടുഡേസ് യങ്സ്റ്റർ വി നീഡ് ടു ടീച്ച് ദം ഹൗ ടു ഫോളോ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ദെയർ. ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലൈൻ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഓൺലൈൻ, പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു എൻകറേജ് ദം ടു ബി ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി വിൽ മിസ് ദ മാർക്ക്. മൂന്നാമത്തെ സ്കില്ല് പറയുന്നത് ഈസ് ടു ബിൽഡ് ദം ഇൻ ലീഡർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ആസ് എ ആനിമേറ്റർ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓഫീസ് കാണുകയില്ല. ബട്ട് യുവർ റോൾ ഹാസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഒത്തിരി നാൾ നമുക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല. അത് കാരണം തന്നെ ഒരു യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററിനോട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ്ലി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു 25% എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റിന് യൂസ് ചെയ്യണം. അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയും, അല്ലെ എവറി ഇയർ ദേ ഗിവ് യു ട്രെയിനിങ്. ഒരു യൂത്ത് മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് വർക്കിന്റെ ഒരു 25% എങ്കിലും ഷുഡ് ബി ഫോർ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അവിടെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് കീ ആയിട്ട് വരുന്നത്. 4th ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽ ഇസ് എൻകറേജ്മെന്റ്. പലപ്പോഴും എന്നാ പറയുന്നത്, ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമോ, നമ്മള് ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി യങ്സ്റ്ററിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യും, എടാ നീ ചെയ്ത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ യൂത്തിന്റെ കണ്ണി നോക്കി നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. യൂത്തിന്റെ കണ്ണി നോക്കി എൻകറേജ് ചെയ്ത് മാത്രം പോരാ കേട്ടോ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം യു ഹാവ് ടു എൻകറേജ്, യു ഹാവ് ടു ടോക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ വിതിൻ 6 months യു വിൽ ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ്. ഓ, ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഇവരുടെ പുറകെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ, ഇവരെ 4 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ അവർ 10 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു ഓടിപ്പോകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബിക്കം റിയലി ഡിസ്കറേജ്. അപ്പം encouragement is a key skill that you have to build. 1,
to work with the youngsters, two, to work among yourselves. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹവും പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വാശി പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കും, ബട്ട് യു വിൽ ലൂസ് ദ ജോയ് ഓഫ് ഡൂയിങ് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി. സോ ലേൺ ടു എൻകറേജ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മീറ്റിംഗ്സിലും ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് സം ടൈം ഓഫ് എൻകറേജിങ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ജെന്യുവൻ എൻകറേജ്മെന്റ് കേട്ടോ. ചുമ്മാ നമ്മൾ ഒരാളെ ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്യുകയല്ല, പക്ഷെ ജെന്യുവൻ എൻകറേജ്മെന്റ്. ഫിഫ്ത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽ ഐ ബിലീവ് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് യങ് പീപ്പിൾ ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. അത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് ഇറ്റ്സ് അനദർ സ്കിൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ടൈം ലേറ്റർ ഓൺ. പക്ഷേ what to give importance to, what not to give importance to, അത് we have to very simply tell ourselves and also tell the youngsters. ഇപ്പം പലപ്പോഴും ബാഡ് തിങ്സിനോട് നോ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, കാരണം there is not much of decision to be taken. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട പലപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ്. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമേ ഉള്ളൂ. ആ ടൈമിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു യു ഹാവ് ടു ലേൺ ടു പ്രയോറിറ്റൈസ്. സിക്സ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽ ഐ ബിലീവ് ഇസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ ഓൾ ഓഫ് us ഹാവ് സം എലിമെന്റ്സ് ഓർ സം സ്പാർക്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു യൂത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ. പലപ്പോഴും റിട്രീറ്റ് പ്രീച്ചേഴ്സിന്റെ സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇന്നത്തെ യൂത്തിന് നിങ്ങൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന 10 ബൈബിൾ വേഴ്സസ് ബൈ ഹാർട്ടാ. അപ്പൊ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് പറയും. സോ ഹൗ ആർ വി മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ്, ഹൗ ആർ വി മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് വെരി. കാരണം അവരൊരു സിനിമ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയൽ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു TV പ്രോഗ്രാം കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ സോ ക്രിയേറ്റീവ്. നേരെ നമ്മുടെ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി വെരി ബോറിംഗ്. സോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു work on. And finally, seventh is the whole skill of learning. Okay, we will never be able to do anything perfect the first 10, 15, 20, 50 times. നമ്മളെല്ലാം പലതും ചെയ്യും, പലതും പൊട്ടും, പലതും will not be successful, but we have to learn from all that. അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആകാതെ we learn. അപ്പം like I said, there has to be continuous learning in youth ministry. Or every I don't know, ഒരു യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററിനോട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മാസം ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ്. യു ഷുഡ് ഹാവ് റെഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബുക്ക് എവറി. ബൈബിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫുൾ വായിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഇയറിനുള്ളിൽ. സംടൈംസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ചസ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹോളി ബുക്ക് നമ്മൾ തൊടുകയല്ല, ബാക്കി എല്ലാം തൊടും. പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമാണല്ലോ, അപ്പൊ എങ്ങനെ തൊടാൻ പറ്റുന്നല്ലേ? കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി holy. So at least make a attempt in the next 1 year. 1 yearനുള്ളിലെങ്കിലും we will എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒരു ഈസി സൊല്യൂഷനോട് കൊടുക്കാൻ. there are a lot of audio bibles available today. MP3 versions ഉണ്ട്. അത് മേടിച്ചെങ്കിലും ബൈബിൾ ഫുൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ല. കാരണം പലപ്പോഴും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത് വെരി സ്ട്രേഞ്ച് സജഷൻസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ വണ്ടർ, ഇത് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം it is nice that you are aware of these things. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ the 7 simple skills: build relationship, learn to be a disciple, build your leadership skills, learn to encourage, learn to prioritize, learn to be creative, and always keep on learning. ഈ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 7 സ്കില്ല് ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും തരികയല്ല കേട്ടോ. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, വേറെ ഒരാളായിരിക്കും വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലേ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ഒരാളെ കൊണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഇമ്പോസിബിൾ ടു ബിൽഡ് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി അലോൺ. യു ആർ ദ ലീഡേഴ്സ്, പക്ഷേ യു ഓൾവേസ് ഹാവ് a team. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you think that encouragement is not നിങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ സെൽഫിൽ എൻകറേജ്മെന്റ് വരാറില്ലെങ്കിൽ, get 1 or 2 people in your team who are natural encouragers. അവര് ചെറിയ കാര്യം കണ്ടാലും അവർ വന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യും. എന്നാലേ നമുക്ക് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു വേറെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, just to put everything in one frame, okay, before we maybe go into a time of question answer, incarnation principle എന്നാ പറയുന്നത്. ഈശോ ഏത് മെത്തേഡാ യൂസ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മിനിസ്ട്രി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം? ഒരു യങ്സ്റ്ററിന് ദേ ഹാവ് ദർ ഹാങ് ഔട്ട്സ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ കൺട്രീസിൽ അവരുടെ ഹാങ് ഔട്ട്സ് എവിടെയായിരിക്കും.
Okay, and അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they go to meet his or her friends. അപ്പം യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററിനോട് പറയുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ 16% പിടിക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി അല്ല കേട്ടോ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന ബാക്കി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവരുടെ ഹാങ് ഔട്ടിൽ പോകണം, അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പോകണം, അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ കൂടെ സ്പോർട്സ് കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കളിക്കുന്ന ഗെയിംസ് കളിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണം. അവർ പിസ്സ കഴിക്കാൻ പോയാൽ പിസ്സ കഴിക്കാൻ പോകണം, അവര് കയാക്കിങ്ങിന് പോയാൽ അവരുടെ കയാക്കിങ്ങിന് പോകണം, അവർ ട്രെക്കിങ്ങിന് പോയാൽ അവരുടെ ട്രെക്കിങ്ങിന് പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഇൻവൈറ്റ് ദം ടു മീറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. Okay, after meeting your friends, you invite them to visit your home or pallimuri or wherever you are comfortable visiting them, and then you invite them into the church. Okay, ഒരു യൂത്ത് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട യൂത്തിന്റെ വേൾഡിൽ നിന്ന് പോയി അവരെ അഡൽട്ടിന്റെ വേൾഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്ന നേരെ തിരിച്ചാ. നീ ആദ്യം പള്ളിയിൽ വാ, പിന്നെ പള്ളിമുറിയിൽ വന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നാല് പിന്നെ ഞാൻ വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് 16% കൂടെ നടക്കും. നമ്മൾ ഈ ഹോം ബോഡീസ് അല്ല നല്ല കുഞ്ഞാടുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കും. പക്ഷെ അല്ലാത്ത ഒരു പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഗോ ഇൻ ടു ദി അഡൾട്ട്സ് വേൾഡ്. ഇതും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, കാരണം എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പോയാൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ ചില നാക്കുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെ ഇത് ചെയ്യാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. ചിലർക്ക് പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നല്ലത്, അവരെ അത് ചെയ്യാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക. കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ ഗോസ്പിൾ ടു ദ യങ് ഓഫ് ടുഡേ ഷുഡ് ബി യുവർ ഓൺലി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ ഗോസ്പിൾ ടു ദി യങ് ഓഫ് ടുഡേ. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നൈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് the youth ministers have a vision that this is what we want to achieve in 1 year or 2 years. അത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എഴുതി എപ്പോഴും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല. കാരണം ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. 1, നോ ദ വേർഡ്, വചനം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, സഭയുടെ പഠനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, സഭയുടെ ഹിസ്റ്ററി പല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 2, know the youth and their world, യുവജനങ്ങളുടെ ലോകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, which you have doing a lot. And finally, bring the light of the word, വചനത്തിന്റെ അല്ല സഭയുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. Okay, bring the light of the word into the youth's world. And അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, do you know what is the most important skill of a youth minister? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽ ഏതാണെന്നറിയാവോ? ലിസ്ണിങ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽ ലിസ്ണിങ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒക്കെ യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററിൽ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇത് ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യുക, ഇത് ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യുക, ഇത് ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പറയുന്ന ഐഡിയാസ് തന്നെ അവർ പറയും, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സമയം കൊടുത്താൽ ദേ വിൽ സ്പീക്ക്. ആദ്യം അവർ മിണ്ടുകയല്ല കേട്ടോ, കാരണം ദേ ഹാവ് ടു ബി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് us. പക്ഷെ അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്ണിങ്, യു വിൽ നോട്ട് മെച്യൂർ ആസ് എ യൂത്ത് മിനിസ്റ്റർ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റോള് ചെയ്യും, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചുമതല ചെയ്യും, പക്ഷെ യു മൈറ്റ് നോട്ട് ബിക്കം എ ജെന്യുവൻ യൂത്ത് മിനിസ്റ്റർ. അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലാക്കിയിട്ട് ഐ വിൽ എൻഡ്. ഒരു യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററിനെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിന്റെ മേലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഹൈ ക്യാരക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, നല്ല ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കും മേലെ, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ക്യാരക്ടർ മേ ബി വെരി ലോ. യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ ലോ സ്കില്ലുള്ള ആളായിരിക്കാം, ദാറ്റ് ഇസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ സ്ക്രീൻ. അല്ലെ റൈറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ബി സമൺ വിത്ത് വെരി ഹൈ സ്കിൽ ഇൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി. ഈ ഒരു മാട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡിസൈഫർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലോ ക്യാരക്ടറും ലോ സ്കില്ലുള്ള വ്യക്തി യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇറെലവെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് ലോ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇഫ് യുവർ സ്കിൽ ഇസ് ലോ, യു ആർ ഇറെലവെന്റ്. ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലെടുക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി ആൻ എക്സാമ്പിൾ. നിങ്ങളൊരു ജീവിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആകാതെ ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് എന്ത് പ്രസംഗിച്ചാലും ഒരു കാര്യമില്ല. I think Saint John Paul II said, no, the world does not listen to preachers anymore. It only listens to witnesses. And if they listen to preachers, it is because preachers are witnesses. So low character, low skill, you are irrelevant. Second, ഒരു quadrant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have high character. You are a person with great integrity, but your youth ministry skill is low, then your impact is limited. Okay? You will not have tremendous impact. Third quadrant എന്ന് പറയുന്നത്
ഹൈ സ്കില്ല യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററിന്. ഓക്കെ, യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫിംഗർ ടിപ്സ്. പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ ഓർ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈസ് വെരി ലോ. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ആർ വെരി ഡേഞ്ചറസ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ തന്നെ പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ ദേ ആർ ഡേഞ്ചറസ്. അവർ ആക്ച്വലി യുവജനങ്ങളെ സഭകളെ അടുപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സഭയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചോണ്ട് പോവുക. ആൻഡ് ഫൈനലി മേ ബി someone who is high character and high skill, that person becomes very very fruitful, very very maybe effective, very very nurturing the young person. യൂത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, അവരൊരു ജേർണിയിലാണ്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ജേർണിയിൽ അവർ മുന്നോട്ട് പോകും, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവർ പുറകോട്ട് പോകും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, ഇഫ് യു ഹാവ് ബിൽഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദം, യു വിൽ നെവർ ലൂസ് ദം. അവർക്ക് ഫെയ്ത്തിന്റെ പല സംശയങ്ങൾ വരുമായിരിക്കും, ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പല ഡൗട്ട്സ് വരും. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ബന്ധം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഡിസൈപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെയാ, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തോമസിന് വന്ന പോലെ സംശയം വരും, അല്ലെ പത്രോസ് പറഞ്ഞാൽ അവരെ തള്ളിക്കളയും. പക്ഷെ കറക്റ്റ് സമയം ദേ വിൽ ഫോൾ ഓൺ ദ നീസ് ആൻഡ് സേ ലോർഡ് ഹിയർ ഐ ആം. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുകയില്ലായിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദെയർ ലൈഫ് ഇഫ് യു ഹാവ് ബിൽഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദം. So with that I end, okay, and if you have any questions or thoughts or anything you want to discuss or you want to contradict, you are welcome. And then at the end I just want to share one short scripture passage for a minute that will be at the end of the question and answer. So ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഷെയർ നിങ്ങളുടെ ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ വിൽ ടേക്ക് മേ ബി 2-3 minutes for that. We have around 10 minutes, Chata, so we can. Yeah. And you can unmute and ask. We all know each other, so hand raise ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ടു ബ്രിങ് അപ്പ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡോണ്ട് തിങ്ക് അതൊരു റെലവെന്റ് ആണോ നമ്മൾ അങ്ങനെ വറി ചെയ്യണ്ട. എനി ചലഞ്ചസ് വി ആർ ഫേസിങ് ഓർ എനി ഓഫ് കൺസേൺസ് ഓർ എനി കമന്റ്സ് ഓൺ വാട്ട് വി ഹേർഡ് ടുഡേ, ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മുടെ യൂത്തിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട്, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉണ്ടോ? അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് യൂത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്നു, നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം അവരോട് പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പ്രോഗ്രാംസിന് വരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരിയോസിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയുക, അവരുടെ പേരൻസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാണ് ഇപ്പം സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഞാനതൊന്ന് ഡൈസെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചോദിച്ചാലും ഡൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്ന കുറച്ച് പേര് വരും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ഇന്ന വ്യക്തിയെ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ ബിൽഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ 6 months? അങ്ങനെ നമ്മളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തി വരും. ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നോ പറയും, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നോ പറയും. പക്ഷെ ഇഫ് യു ഹാവ് ബിൽഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ കം. അപ്പം വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഇവന്റിലേക്ക് ആകാതെ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആകാതെ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു 5-6 മാസം മുമ്പേ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദേ വിൽ കം. പിന്നെ പേരൻസിനൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നല്ല, ദാറ്റ് വിൽ ബി കൊഹേഷൻ. അവരെ എങ്ങനെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇഫ് യു ക്യാൻ വിസിറ്റ് ദെയർ ഹോംസ്, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗോ മീറ്റ് ദെം വെയർ ദേ ആർ ആൻഡ് വെരി കാഷ്വലി ഇൻവൈറ്റ് ദെം ഇൻ ടു. പലപ്പോഴും യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു പേടി എന്താണെന്നറിയോ, സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫിയർ ദേ ഹാവ്. അല്ലെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പോയാൽ ബാക്കി എല്ലാ സന്തോഷവും മാറ്റി വെക്കണമെന്നുള്ള പേടി കാരണം ആ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ വരാത്തത്. അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഭയങ്കര ബോറാണ്.
ഓക്കെ, ആ ഒരു മണിക്കൂർ വന്നല്ല 2 മണിക്കൂർ ഈ ബോർ അടിക്കുന്ന സാധനം കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് സംതിങ് എൽസ്. സോ ആ ഫിയർ മാറ്റി കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ ജോയ് കില്ലർ. അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെൻ ദേ ലുക്ക് അറ്റ് യു, ഡു ദേ സീ ജോയ്ഫുൾ പീപ്പിൾ ഓർ ഡു ദേ സീ മൂരാച്ചികൾ? ഇഫ് ദേ സീ ജോയ്ഫുൾ പീപ്പിൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യൂത്തിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് വരുന്ന യൂത്ത് ആ 16% മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അവര് ഒരു 50 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിഞ്ഞു നോക്കിന്നിരിക്കും. പക്ഷെ can I build that relationship and nurture that relationship over a period of time? അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ വരും. എന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം വിളിച്ച് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ആദ്യമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തി എന്നിൽ കാണിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പ്രോഗ്രാമിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നെ ആരൊക്കെ വിളിച്ചോ ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാമിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൂട്ടുക എന്നാണ്. പക്ഷെ എന്നിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച് വിളിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഇതിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഐ വെന്റ് ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാം ബിക്കോസ് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മീ, not in increasing the number in the registration, not in showing many people coming for the program. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോടെ വിളിച്ചാൽ ഐ ബിലീവ് യങ് പീപ്പിൾ വിൽ കം. പക്ഷെ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം കേട്ടോ, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. അത് കാരണം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ആരോ പറഞ്ഞ ഇത് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസാ, ക്ഷമ. നമ്മുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്ന വേറെ എല്ലാ മിനിസ്ട്രിയിലും ഇത്രയും ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കല കേട്ടോ. യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു there is no limit to that. So call them because you are interested in them. Build a relationship with them. വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോവുക. Then you will see slowly people, youngsters responding to you. ബ്രദർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? യെസ്. നമ്മുടെ ഈ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിക്ക് അതാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ടൂൾസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു അഭിപ്രായം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല നമ്മളെന്ന്. ബ്രദറിന് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ തോന്നുന്നത്? അത് പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് റെലവെന്റ്, ദ മെത്തേഡ് ഹാസ് ബിക്കം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് അല്ലെ ടൂൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. നമ്മൾ എത്ര അടിപൊളി ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചാലും അവരെ സ്പർശിക്കുന്നത് ഇസ് ബിക്കോസ് ദേ സീ ചേട്ടന്മാര്, ചേച്ചിമാര്, അങ്കിളുമാർ, ആന്റിമാർ ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദം. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവര് ദേ വിൽ ബി ജെന്യുവൻ. ഇപ്പൊ സാം പറഞ്ഞ പോലെ ദർ ഇസ് എ ചാലഞ്ച്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ വേറെ ആരോ ചെയ്ത് പൊടി തട്ടിപ്പോയ കാര്യങ്ങളാ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ സെഡ് യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു കീ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാ. പഴയ കാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിലും പുതിയ ഫ്ലേവറോടെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അത് we will have to develop ourselves. Okay, ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന യൂത്ത് ലീഡേഴ്സിനോട് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയാന്ന് വെച്ചോ, നമ്മളെല്ലാം ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഓഫീസിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടും പള്ളിയിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രസന്റേഷന്റെ എഫേർട്ടും സെയിം ആണോ? മെനി ടൈംസ് പള്ളിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതിന്റെ എഫേർട്ട് ഇസ് വെരി ലെസ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവരെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് somehow it will happen. പക്ഷെ ഓഫീസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് connected to my reward, it is connected to my promotion, it is connected to my image, the effort and even the slides that we prepare. നമ്മളൊരു പവർ പോയിന്റിന്റെ കാര്യമാണ്, even the slides that we prepare, we will have to work on ourselves. പക്ഷെ അതല്ല കീ കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. അതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പോലെയാ. പോളിഷ് ടൂൾസ്, പോളിഷ് സ്കിൽ സെറ്റ്, അതൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. പക്ഷെ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീ ഇസ് young people realizing that you are interested in them. അവരിൽ സീരിയസ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. അന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ചാലും they will be sitting there because they realize that you are interested in them. യൂത്ത് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പലരുടെയും ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കിക്കോ, you will realize that ചിലര് പറയുന്നതൊക്കെ is very old, വളരെ simple things. പക്ഷെ young people would be sitting with them. Only reason is they realize that you are interested in them. So tools,
ഫസ്റ്റ് ഒരു അട്രാക്ഷന് നല്ലതാ അവരെ വലിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയുന്നത്, നല്ലൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നൈസ് ടു അട്രാക്ട് പീപ്പിൾ. പക്ഷെ ടു കീപ് ദം ഇൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ടൂൾസിനെക്കാട്ടിലും ഉപരി ഈസ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദം. അവരുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ വർക്ക് ഓൺ യുവർ സെൽഫ്, വർക്ക് ഓൺ യുവർ ടൂൾസ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷെ വർക്ക് ഓൺ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദം ഓൾസോ. I also believe what brother said. It's very maybe more than all other things, relationship is very important when we deal with the youth. At the point which you have said, we have to go to their world and bring them to our world where we wanted to. Many times that's a reality which I have experienced all through wherever with youth and youngsters. It's when we are interested, they don't bother anything else, even to our languages, where I have worked without languages. They don't bother our broken languages. They say that's enough. Our presence, many times that was a reality for me. It is what you said. When times without any languages, when we walk with them, they were very happy. The response was very good. ഞാൻ ചാലഞ്ച് തരാവേ. പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ചാലഞ്ച് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാരിഷിലോ അല്ലെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു 5 പേരെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? യു വിൽ സീ ട്രിമെൻഡസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയല്ല, ലെറ്റ് us നോട്ട് ബി ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് 5 പേരെ എടുത്ത് പ്രേ ഫോർ ദം എവറി ഡേ. ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. കർത്താവ് ഈ വ്യക്തിയെ സമർപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. പക്ഷെ ഒരു സെക്കൻഡ് എവറി ഡേ ഫോർ ദീസ് 5 people, you will see tremendous change. അതൊരു 5 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 5 വ്യക്തികളിലേക്ക് മാറിക്കും. You will see drastic change because people will see your interest in them. ചേച്ചി സോറി. ഞാൻ ഇതിനോട് പറഞ്ഞതിനോട് രണ്ടിനോടും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ ചില പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവരെ വിളിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഇവരെ വിളിച്ചാൽ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യില്ല എന്ന്, അത് അവർ ഒരിക്കലും റെസ്പോൺസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ 2 പേര് മാത്രം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പേഴ്സണലി വിളിക്കും. പിന്നെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവരുമായിട്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഏത് കാര്യത്തിലും, അത് ഈ യൂത്തിന്റെ ഇത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനോട് ചേർന്നല്ല ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവരെ ഇരുന്ന് വിളിക്കും, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഇപ്പം അവരുടെ അമ്മയോട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഒരു യൂത്ത്, ഞാൻ യൂട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരും, ആന്റി ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ, വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു എന്ന്. അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഞാൻ അന്നേരം വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ, നീ എന്താണ് കഴിക്കണം, അപ്പൊ എനിക്ക് ഫീലിംഗ് വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ രാത്രി 8 ഒക്കെ ആയി, അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഇതായിരിക്കും പറ്റുന്നത്. മീൻസ് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാ. അപ്പൊ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളൊരു അല്ലെങ്കിൽ അവനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അവരെനിക്ക് എല്ലാരും മെസ്സേജ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അവർക്ക് എക്സാം ആണെങ്കിൽ അവരെനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യും, ആന്റി ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാകട്ടോ ഞാൻ വരാത്തത്. അത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ അവർ ഡ്യൂട്ടിന്ന് ഓടി വന്ന് കയറും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനായിട്ട് വിളിച്ചോ ഒരിക്കലും അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തിലും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളത്, ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചപ്പം അവള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു, ആന്റി നീ എന്താ പറ്റി, നീ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇതാ. അപ്പം പറഞ്ഞു, ആന്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്. ഒത്തിരി നേരം സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ മോന് ഇങ്ങനെ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കംഫർട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അവർക്കൊരു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ഒത്തിരി. ഇവരുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഫെയ്ത്ത് ഹബിന്റെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച്, എനിക്ക് ആദ്യം എന്റെ ഫെയ്ത്ത് ഹബിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21 യൂത്ത് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആദ്യം ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഗെയിം കളിക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗെയിമാ, നമ്മൾ അവിടെ കൂടി ഇരുന്ന് കളിക്കുക.
എനിക്ക് ടെക്നിക്കലി ഒന്നും അത്ര വലിയ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഒന്നും അത്ര ഇതല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കും, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ പറയും, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ കുറെ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ, അതായത് ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് കമ്പാനിയൻ എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പം അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു യങ് ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുക, അല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ച കാലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അവരെ അവരായിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ അവരുമായിട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് അവരെയൊക്കെ വിളിക്കണം. അവരുടെ പ്രോബ്ലം, അവരെ എക്സാം ആണോ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും അവർക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു കംഫർട്ടാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ വരാനും ഒക്കെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Cheta, you want to add something to that, or ഇല്ല, any other questions? ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നേ. Yeah, sure. സാർ, യൂത്ത് ആനിമേറ്റേഴ്സിന്റെ ഏജ് യൂത്തുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സാർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു 20 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെയുള്ള യൂത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 31 വയസ്സുള്ള ഒരു ആനിമേറ്ററും ഒരു 40 വയസ്സുള്ള ഒരു ആനിമേറ്ററും 50 വയസ്സുള്ള ഒരു ആനിമേറ്ററും ഇവരെങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവരുടെ അതിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത്? സാറ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു യൂത്ത് ആനിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്താണ് സാർ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ? കാരണം ഞാൻ അല്ല സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ്, ഞാൻ അമൽ നീതുവാണ്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ യൂത്ത് ആനിമേറ്റേഴ്സ്. ഞങ്ങളുടെ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും എൽഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഞങ്ങളെക്കാളും ഒരു 2 വയസ്സ് മാത്രമേ എളുപ്പമുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും സെയിം ആണ്. അപ്പം ഒരു യൂത്ത് ആനിമേറ്ററിന്റെ ഒരു യൂത്ത് ആനിമേഷനിൽ ഏജ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളുടെ റോൾ ആനിമേറ്റർ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ആനിമേറ്റിംഗ്, ഇപ്പം ആനിമേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുത്തൻ വന്നു, അല്ലെ ഒരു പയ്യൻ വന്നു, അവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ ഫൈൻഡ് സമ്മൺ എൽസ് who can help that person and I guide that person. That is an animator's role. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു യൂത്ത് ലീഡറിന്റെ റോൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ all these challenges will come. കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ വിഷമം, അയ്യോ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു യൂത്തിന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് then age will become a problem. അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഇസ് നോട്ട് എ മേജർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും ഇഫ് യുവർ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ആനിമേറ്റിംഗ് ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ച ഒരു പാരീഷിലെ ഒരു യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രായമായ വ്യക്തിക്ക് ഈസ് അറൌണ്ട് 65. ഓക്കെ, പുള്ളി പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു യങ്സ്റ്ററിന് മുമ്പേ പോയാൽ അവൻ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക പോലും ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് കാരണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവനെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ വേറെ പല യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ വിടും. ബട്ട് ഹീസ് ആനിമേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഹീ നോസ് ഹിസ് ലിമിറ്റേഷൻ, ഹീ നോസ് ഹിസ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ്, പക്ഷെ ഹീ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ യൂത്ത് ആനിമേഷനിൽ പ്രൈമറി ഇത് ആർ യു കീൻലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ യങ് പീപ്പിൾ. അവിടെ പ്രായമല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അവിടെ then you realize what your strengths and weaknesses are and then work accordingly. If you think that you need someone elder in your group, you can always call someone elder. പക്ഷെ animation role is yours. ആ വരുന്ന എൽഡർ ആനിമേഷൻ ചെയ്യാനല്ല വരുന്നത്. ആ വരുന്ന മൂത്ത വ്യക്തി നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന 1-2 യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. So don't worry about age in youth animation. Worry about your interest for youngsters. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ I know what my weaknesses are. എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്കറിയാം, അല്ലെ എൻ്റെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെ അതിന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗൈഡ് ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് എനി പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമം, അയ്യോ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അടുത്ത പള്ളിയിലെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് വിടുന്നതെന്നുള്ളൊരു വിഷമം വന്നാൽ പിന്നെ then you lost it. Okay, so age is not a criteria. Your interest for youth animation is more important. Okay, thank you, sir. All right. Any other questions, anyone? First of all, thanks a lot for this great insight. നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ യൂത്ത് കുറച്ചൊരു പുറകോട്ടേക്ക് ടീനേജ് സെക്ഷനിലോട്ട് വരികയാണ്.
ഇപ്പം 5ാം ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കും, പിന്നെ ഏറ്റവും പുറകിലാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ഏറ്റവും സ്വയം പിന്മാറുന്ന കുട്ടിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതായത് ഒരു യൂറോപ്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കാൻ പറ്റും? അപ്പം അവരാണല്ലോ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ യൂത്തായിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പം ഇവിടെ ജനിച്ചു വളരുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര റാഷണൽ തിങ്കേഴ്സാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ഒരു 2 ഇരട്ടി തിരിച്ച് കോൺട്രാ പറയാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ. നമ്മുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾസിനെ കാണാനും പറ്റില്ല. അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ഫോർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ യൂറോപ്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ? ഒന്ന്, നമ്മുടെ പല പ്രെജുഡിസസും മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ആൾക്കാരോട് എന്ത് റെസ്പോൺസ് വന്നാലും ഞാൻ പല അച്ഛന്മാരോട് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒച്ചത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഒച്ചത്തി പറ പ്രേയറിന്റെ റെസ്പോൺസസ് ആയിട്ടോ. ഒരു വ്യക്തി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താലും ദാറ്റ് ഈസ് എ ജെന്യുവൻ റെസ്പോൺസിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചില പ്രെജുഡിസസ്. 2, പള്ളിയുടെ എവിടെ നിന്നാലും ഹീ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ മാസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മേ ബി വി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ വെരി ഡിഫറെന്റ് വേ. ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ 4 പേരേ ഉള്ളൂ, ഒരു യങ്സ്റ്റർ പള്ളിയുടെ നേരെ പുറകിൽ പോയി നിൽക്കുകയെന്ന് വെച്ചു. അപ്പം am I worried about bringing him to the front or am I happy that he has come to the church? Okay, പലപ്പോഴും I am more worried about ഇവൻ വന്നിട്ടാണ് ഈ പുറകിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത്, മുന്നേ വരണ്ടേ. പക്ഷെ ലുക്ക് അറ്റ് ദി അതർ വേ, ഇത്രയും പേര് വരാത്തോടത്ത് ഇവൻ പള്ളി വന്നല്ലോ. സോ റിജോയ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ആക്ച്വലി കം. പിന്നെ റാഷണൽ ഇതിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വി വിൽ ഹാവ് ടു ബി വെരി റാഷണൽ ഇൻ അവർ ടോക്ക്. അവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രദേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ഫെയ്ത്ത്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് വന്നാൽ ആസ് എ യൂത്ത് ആനിമേറ്റർ യു ഡോണ്ട് നോ ദി ആൻസർ, യു ഷുഡ് സേ ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഞാൻ പക്ഷെ തപ്പി പിടിച്ച് അല്ലെ ആൻസർ അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയണം. പലപ്പോഴും യൂത്ത് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ പല പരിപാടികളും നോക്കും. ഇവര് ഗൂഗിളിൽ തപ്പി ചെല്ലും പറയും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ മൊത്തം ഗ്യാസാന്ന് മനസ്സിലാവും. ദേ വിൽ നെവർ കം ബാക്ക് ടു യു ഫോർ എനി ഡിസ്കഷൻ. അപ്പം ബി വെരി ട്രൂത്ത്ഫുൾ ഇൻ യുവർ അപ്രോച്ച് ടു ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ പ്രെജുഡിസസ് മാറ്റുക. ദാറ്റ് ഫ്രണ്ടിലാണോ ബാക്കിലാണോ സൈഡിലാണോ മുട്ടുകുത്തുന്നുണ്ടോ മുട്ടുകുത്തുന്നില്ല, ഉച്ചത്തിലാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, that those prejudices if we can move and then journey with them. prejudiceന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഐ എം ഷുവർ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു, എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ ആനിമേറ്റേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഇസ് ഡ്രസ്സിങ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പ്രൈമറി കൺസേൺ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങാ. പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേഷം ധരിച്ചാണോ വരുന്നത്, നേരെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക, ഇങ്ങനെ വേഷം ധരിക്കുന്നവരും പള്ളി വരുന്നതും നല്ലതല്ലേ. then your whole perspective will actually change, or the way you look at youngsters will change. 2, be honest in all your approaches. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആസ് എ യൂത്ത് ആനിമേറ്റർ ഐ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക്, യു ഷുഡ് ടെൽ ദം. അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേച്ചി ഇത് ചെയ്ത് ശരിയായില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ഇഫ് യു ജെനുവൻലി ഫീൽ യു ഹാവ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക്, അതേടാ താങ്ക് യു, ഐ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക്, ഐ എം സോറി. ആ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നവരെ കാണും. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക, നിങ്ങളത് എന്നാ പറഞ്ഞ അവര് പറയുന്നത് തർക്കുത്രം പറഞ്ഞ് പലതും പറഞ്ഞ് അവരെ അടിച്ചടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ പിന്നെ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയല്ല. ബിക്കോസ് ദേ നോ ദാറ്റ് യു ആർ ട്രൈങ് പുട്ടിങ് ഓൺ ആൻ ആക്ട്. ഈവൻ സഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ ബിഷപ്സ്, വി മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക്, വി ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വി മേഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് കവറിങ് അപ്പ്. അത് കവറിങ് അപ്പ് ചെയ്താലുള്ള ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു ലൈക്ക് പകരം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. സോ ബി ഓണസ്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് സ്ലോലി യു വിൽ. ആൻഡ് ദെൻ പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഒരാളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബി പേഷ്യന്റ്. കോൾ 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 ഒരു 100 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മേ ബി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ സ്ലോലി റെസ്പോണ്ട് ടു വാട്ട് യു ആർ സെയിങ്. സോ പെർസെപ്ഷൻസ് മാറ്റുക, ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആകുക, പേഷ്യൻസ്. Thank you. ജനറലി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ ദർ ഇസ് നോ വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ കേട്ടോ. എവ്രി യങ്സ്റ്റർ ഇസ് യൂണീക്ക്, എവ്രി യങ്സ്റ്റർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൽ കർത്താവ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഹാപ്പി ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഓക്കെ, വൺ സൈസ് ഡസന്റ് ഫിറ്റ് ഓൾ.
That is the biggest mistake we did with our education system, and sadly that is the biggest mistake we are doing with our faith formation also. You have to realize that everybody is different. Avarude reethil why are they so addicted to social media is because they are somewhere getting that special attention over there. Okay, അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല, പക്ഷെ 5 പേരെ every year 5 യങ്സ്റ്ററിനെ ടച്ച് ചെയ്യാം. So can I take 1 minute to end with a Bible passage? Sure, sir. Yeah. എന്നെ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാസേജ് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 20 വേഴ്സ് 20 ഓൺവേർഡ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എടുത്ത് വായിക്കുക കേട്ടോ. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 20 വേഴ്സ് 20 ഓൺവേർഡ്സ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈശോയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പൈ വരുന്നതാ. one spy coming to test Jesus. ഈശോയുടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, ഈശോയെ is it lawful to pay taxes? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ പാസേജ്? Is it lawful to pay taxes? അപ്പം ജീസസിനോട് ആര് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ജീസസ് ഹാസ് എ വെരി നൈസ് സ്ട്രാറ്റജി. ഹി വിൽ ആസ്ക് യു 3 questions back and then you will wonder why you asked that question. Okay, so ഇവിടെ അതാ നടക്കുന്നത്. ഈ വ്യക്തി വന്ന് ഈശോയോട് ചോദിക്കുക, ലോർഡ് is it lawful to pay taxes? അപ്പൊ ഈശോ പറയുന്നത് ഷോ മീ എ കോയിൻ ഇല്ലേ. സോ ദിസ് മാൻ ഷോസ് ജീസസ് എ കോയിൻ. അവിടെ ജീസസ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഹൂസ് ഇമേജ് ഇസ് ഓൺ ദ കോയിൻ? വെരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ദിസ് മാൻ സേസ് സീസേഴ്സ്. അതിന് ഈശോ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നു. സീസറിനുള്ള സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവത്തിനും. ഗിവൺ ടു സീസർ വാട്ട് ബിലോങ്സ് ടു സീസർ ആൻഡ് ഗിവൺ ടു ഗോഡ് വാട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ്. ബൈബിളിൽ ഈ വ്യക്തി പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ വാസ് എ വെരി ജെന്യുവിൻ സെർച്ചർ, ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ കോയിൻ കണ്ടിട്ട് ദൈവമേ നീ പറഞ്ഞു സീസറിനുള്ളതാണ് ഇത്, ബിക്കോസ് സീസേഴ്സ് ഇമേജ് ഇസ് ഓൺ ദിസ്. ദൈവത്തിനുള്ള എന്താന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ല. Jesus says, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. But what does it that belong to God? അത് ഈശോയോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. അതിന് ഈശോയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Jesus would have asked, whose image is on you? Genesis 1:26-27 says, you and I are created in the image and likeness of God. ഒരു കോയിൻ കണ്ടാൽ you know that this belongs to Caesar. So looking at your and my life, people should actually know that we belong to God. As youth animator, നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലോ ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും you have become a very fruitful youth animator. People should know that you are a disciple of Jesus. Not by നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന കൊന്തയോ ബൈബിളോ മാതാവിന്റെ സ്റ്റാച്യോ കാരണമല്ല, but by the way you live. People should know, or youngsters should know, that you belong to God. So thank you.